Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Tu es saint, 3 fois saint. Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, 3 fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel, louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Merci Seigneur d'être là avec nous Seigneur. Merci beaucoup Seigneur d'être toujours là pour nous protéger Seigneur. Nous te louons ce jour Seigneur, nous te louons, nous prions Seigneur. Nous sommes là Seigneur à te louer Seigneur aujourd'hui. Nous sommes là Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur pour nous Seigneur, pour tous les miracles que tu nous offres Seigneur. Merci Seigneur d'être là avec nous Seigneur. Merci Seigneur de toujours être là pour nous protéger, nous guider Seigneur. Avec ta parole Seigneur, tu es là pour nous guider Seigneur. Merci infiniment Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur, merci Seigneur, encore et encore. Merci Seigneur d'être toujours là dans les bons comme dans les mauvais moments Seigneur. Merci Seigneur. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Pour nous, il fit des merveilles, alléluia, alléluia. Éternel est son amour, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Merci Seigneur d'être là, présent parmi nous Seigneur. Merci Seigneur de toujours être là pour nous guider Seigneur. Merci
Merci Seigneur, nous te remercions Seigneur d'être là parmi nous Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais Seigneur pour nous Seigneur, pour chacun d'entre nous Seigneur. Merci Seigneur d'être là parmi nous Seigneur. Merci Seigneur de protéger chaque jeune, de protéger chaque personne ici en ce moment Seigneur, de protéger chaque jeune de ce monde Seigneur. Merci Seigneur du fond du cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. இந்த நாளில் En ce jour, வாலிபர் பகுதியில் pendant ce culte, ஒரு சிந்திக்கும்படி pour que vous réfléchissiez, ஏதோ பெரியவர்கள் தான் புறப்பட்டு போய் எது காரியம்லாம் செய்ய முடியும், நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்க தானே. on dit souvent que c'est les adultes qui doivent faire les choses. On dit souvent que c'est juste des enfants. ஆனால் வேதத்தில் சில இடங்களில் பார்க்குறோம், Mais dans la Bible, dans la parole de Dieu, il est dit, சிறு பிள்ளைகள் மூலமாக கர்த்தர் பெரிய காரியங்கள் செய்திருக்கிறாரு. c'est à travers les enfants que l'Éternel fera des grandes choses. வாலிபர்களை தான் மையமாய் வைத்து கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை தொடங்கி இருக்கிறாரு. On voit qu'il a utilisé ces jeunes pour faire de grandes choses, அதற்கு pour அடையாளமாக இருக்கிற சில வசனங்களையும் on voit qu'il y a des empreintes sur des versets. சில மனிதர்களையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Nous allons voir des hommes également. அதனால் வாலிபர்கள், நாங்கள் சொல்கிற வசனங்களை நீங்கள் பைபிளில் எடுத்து அதை படித்து பாருங்கள். Mes chers frères et sœurs, je vous invite à lire la Bible. அதை படிக்கும்பொழுது தான் உங்களுக்கு புரியும் இது நம்மளுடைய வேலைன்னு. C'est à partir du moment où vous lisez que vous comprendrez que c'est pour vous. ஹல்லேலூயா. Alléluia. அதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளுகிற வேத பகுதி லூக் 2ஆம் அதிகாரம், லூக் 2ல் 42லேருந்து 52 வரைக்கும் ஒரு 10 வசனங்கள் நம்ம படித்து பார்க்க போகிறோம் ஒரு சம்பவத்தை. லூக் 2:42லேருந்து 52 வரைக்கும். Luc 42 jusqu'à 52. ஓகே, எல்லாம் எடுத்துட்டிங்களா? ஆமாம், அது கொஞ்சம் écoutez பண்ணுங்க, அதை கூர்ந்து பாருங்க, அதை படிங்க. Je vous invite à être attentif. Lorsque fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère n'en s'aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? » Mais ils ne s'en comprirent pas de ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. ஹல்லேலூயா. Alléluia. அந்த 52வது வசனத்தில் இயேசுவானவர் ஞானத்திலும் வளர்த்தியிலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷர் தயவிலும் அதிகமாய் விருத்தி அடைந்தார். ஹல்லேலூயா. Alléluia. நம்ம அதை பார்க்குறோம். அந்த கடைசி வசனம் பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை காட்டுது. ஆனால் நாங்கள் படித்தாங்க, நம்ம கேட்டோம், அவருக்கு 12 வயசு. On voit qu'il écrit qu'il avait 12 ans, mais il démontre quand même une certaine intelligence, une certaine prestance à travers avec ses éducateurs qui étaient présents également dans ce temple. ஆமாம், மறுபடியும் நம்ம சொல்கிறோம், ஞானத்திலும் Par son intelligence. வளர்த்தியிலும். அதை அப்படி படிச்சிங்கன்னா வரும். 52. 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. ஆமாம், ஞானம், வளர்த்தி, தேவ கிருபை, மனுஷர் தயவு. இந்த 4 காரியத்தில் அவர் 12வது வயதிலேயே அவ்வளோ பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை பார்த்தாரு. Et on voit que Jésus, il a la sagesse, la stature et tout ça en grâce devant Dieu. Et tout ça à l'âge de 12 ans. அப்போ இங்கே இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள், சிறு பிள்ளைகளுமே அதுக்குள்ளே வந்துடுங்க. யோசித்து பாருங்கள், ஊழியம் என்பது, தேவனுடைய காரியம் என்பது பெரியவங்களுக்குரியது. அது பெரியவங்க தான் செய்யணும். அது அவங்களோட ஊழியம். நம்ம விளையாடுவோம், நம்ம ஜாலியாக இருப்போம்,
நம்ம பெருசாக அந்த காரியங்களில் போக வேணாம் நீங்கள் நினைக்க முடியாது. ஏன்னா இங்கே இயேசுன்னு காட்டப்பட்டாலும் அவர் ஒரு மனுஷராகத்தான் இருக்கிறார். அவர் மனிதகுமாரனாகத்தான் இந்த காரியத்தில் வளர்ந்தார். Alors mes chers frères et sœurs, je vous invite à ne pas penser que le service de Dieu et la louange n'est pas faite pour vous. On voit que même Jésus, à l'âge de 12 ans, il a commencé et on voit que c'était un jeune homme. Il était humain, il était fait de chair à ce moment-là. 12 வயசுல இவ்வளோ பெரிய காரியம் அவருக்கு ஏற்கனவே இருந்ததான்னா உண்மையிலே இருக்காது. அவர் கற்றுக்கொண்டார். Je ne peux pas vous dire qu'il avait déjà cette connaissance, il a appris. அதை 40 கரான்சேத்தில் பார்க்குறோம். அவர் பேச்சை கேட்ட யாவரும் அவருடைய புத்தியையும் அவர் சொன்ன மாறுதரங்களையும் குறித்து பிரமித்தார்கள். அல்லேலூயா. On voit que dans le verset 47, il dit tous ceux qui l'entendent étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. அதே கராந்தீயத்தில் இருக்குது, தாய் தகப்பன்மாரும் அவரை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அல்லேலூயா. Même ses parents, quand ils le virent, ils furent étonnés. நீங்கள் ஒரு நாளும் இங்கே 12 வயசில் இருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தால் கைகளை உயர்த்தி காட்டுங்க. Levez la main ceux qui ont 12 ans, 13 ans, 12, 13 ans, 14 ans. 14 ans. ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நமக்கு எல்லாம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க. 13, 14, 15 எல்லாருமே அதுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க. Levez la main quand même. அங்கன்னு தொடங்குது. நீங்கள் எல்லாரும் தான். Allez, levez tous la main. ஹல்லேலூயா. அப்போ நீங்கள் இனி தப்ப முடியாது. Ne pouvez pas vous échapper. உங்களுக்கு படிக்க தெரியும் தானே? Vous savez étudier. உங்களுக்கு நிறைய அந்த ஒரிஜினல் விஷயம், கம்ப்யூட்டர் விஷயம் நல்லா விளையாடுறீங்க, எல்லாமே தேடுறீங்க, சர்ச்சை பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுது. Vous êtes à l'aise avec les technologies d'aujourd'hui, que ce soit sur votre téléphone ou à l'ordinateur. இதை பார்க்குற எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன். Pour ceux qui regardent, je le dis. அப்போ உங்களால் பைபிளை உங்களால் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியும், கற்றுக்கொள்ள முடியும். ஹல்லேலூயா. Vous êtes capable de lire cette Bible. ஆமென். ஹல்லேலூயா. நீங்கள் அதை ஆராய்ச்சி செய்து பாருங்க. Essayez d'étudier cette 12வது Bible. வயதில் அவருடைய பேச்சை கேட்டு தாயும் தகப்பனும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். À son discours, il avait seulement 12 ans, ils étaient étonnés. அப்போ அதை தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் அந்த பண்டிகைக்கு போறாரு. On voit qu'il se dirige. திரும்ப வரும்பொழுது அவங்க தாய் தகப்பன் கூட அவர் இல்லைன்னு தான் பார்த்தோம், இல்லைங்களா? அவர் இல்லை. Ils se sont rendus compte que il n'était pas avec eux. Ses parents, ils se rendent compte qu'il n'était pas avec eux. 49 மறுபடியும் வாசிங்க, அதை கூர்ந்து கவனிங்க. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? ஹல்லேலூயா. Allez. அவர் அந்த பண்டிகைக்கு போயிட்டு வீடு திரும்பும் பொழுது அவங்க அப்பா அம்மா குடும்பத்தோடு எல்லாரும் போயிட்டாங்க. ஆனால் இயேசுவை காணவில்லை. Alors quand ils rentrèrent, ils se rendent compte que Jésus, ils n'étaient pas avec eux. அப்போ அவங்க மரியாளும் ஜோசப்பும் தேடிட்டு எங்கெங்கே அலைஞ்சிட்டு திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்து பார்க்கும் பொழுது On voit que Marie et Joseph, du coup, ils faisaient le tour pour essayer de le trouver. அங்கே தான் அவர் வந்து அநேகரோட பேசி கொண்டிருக்கிறார். Et on voit qu'ils discutent. நான் இந்த நேரத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன், இனி யாரும் தப்ப முடியாது. 12 வயசுக்குள்ளே இருந்து ஆரம்பிக்கிற வாலிப பிள்ளைகள், உங்களால் இயேசு குறித்து பெரிதாய் பேச உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? Je vais vous donner une question pour tous ceux qui ont 12 ans, qui nous écoutent actuellement, qui devraient se concentrer. Est-ce que vous arrivez à parler avec le Seigneur? Est-ce que vous arrivez à parler de Jésus? ஏக்குத்தே பண்ணுங்க, தயவு செய்து ஏக்குத்தே பண்ணுங்க. 12 வயசுல இருக்கிற பிள்ளைகள்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து யாராவது ஏதாவது கேட்டால் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியுமா தெரியாதா? Est-ce que maintenant, vous les jeunes qui sont au fond, Yanis, Samuel, vous êtes capables de parler de Jésus? Je vous invite à vous concentrer. Parce qu'il a le même âge que vous là. அவர் என்னென்னலாம் செய்தார், அவர் எப்படிப்பட்டவர், உங்களால் சொல்ல முடியுமா? Est-ce que vous êtes capable de dire les miracles de Jésus? ஹல்லேலூயா. அவர் எதுவுமே மறைத்து வைக்கல தானே. நீங்கள் பிறந்ததுலேருந்து அதை கேட்குறீங்க, அதை படிக்கிறீங்க, அதை பார்க்குறீங்க, அப்போ உங்களால் பேச முடியும். Vous l'avez vu, vous venez à l'église, vous entendez sa parole, vous entendez ses miracles, vous en êtes capable. அதே காரியத்தை தான் இயேசுவும் அந்த 12 வயசில் அவர் பிதாவை குறித்த காரியங்களையும் தேவனை குறித்த காரியங்களையும் அவர் பேசினார். Et on voit qu'à même cet jeune âge, qu'elle arrive quand même à expliquer les bienfaits de son père. அது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி. அந்த கனாத்னெஃப் அந்த வெர்ஸை படித்து பாருங்க. என்னை ஏன் நீங்கள் தேடுறீங்கன்னு அவர் எவ்வளோ ஒரு ஆதங்கத்தோட ஒரு அதிகாரத்தோட அவங்க பேரண்ட்ஸை பார்த்து அவங்க அப்பா அம்மா பார்த்து கேட்குறாரு, என்னையே நீங்கள் தேடுறீங்க? Il le dit avec une certaine audace, une certaine prestance. Pourquoi vous me cherchez? நீங்கள் ஏன் என்னை தேடினீர்கள்? Pourquoi vous me cherchez? என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில், ஹல்லேலூயா,
Je m'occupe des affaires de mon père. என் பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டியதென்று அறியீர்களா? Est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? அப்போ அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாரத்தை அவர் 12வது வயதிலே எடுத்துக்கொண்டார். On voit qu'il se met une certaine pression quand même à l'âge de 12 ans quand même. இதை பார்க்குற எல்லா வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு பெற்றோர்களாக சகோதரர்களாக நாங்கள் உண்மையிலாக அந்த விடுதலையை கொடுக்குறோம். நீங்கள் இயேசுவை குறித்து சொல்லதான் பிறந்தீங்க. நீங்கள் அடுத்து அவர் விட்ட காரியங்கள், அவர் தொடர்ந்த காரியங்களை தொடர்ந்து செய்ய தான் கர்த்தர் உங்களை அழைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. Dieu, il est en train de vous former à comprendre cette parole, à comprendre les bienfaits du Père. Et vous, en tant que frères et sœurs, en tant que jeunes, vous avez ce devoir. Vous êtes en train d'être formés pour. ஓகேவா? இது ரொம்ப கஷ்டமா? இது ரொம்ப ஈஸி தானே. நாங்கள் தான் பெற்றோர்கள் உங்களை இடையில் கொண்டு வரல சபைக்கு, இல்லையா? இதில் அம்மாவுடைய வயிற்றிலிருந்தே சபைக்கு வந்த பிள்ளைகள் கைகளை உயர்த்துங்க. நீங்கள் நேரடியில் பார்த்தாலும் நீங்களும். Alors ceux qui étaient dans le ventre de leur mère à l'église, est-ce que vous pouvez lever la main? தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது சபைக்கு வந்த பிள்ளைகள் நல்ல கை நல்ல Dans le உயர்த்தலாமே. ventre de votre mère, vous étiez déjà à l'église. ஹல்லேலூயா. Alléluia. யாரெல்லாம் அப்படி கருவில் இருந்து சபைக்கு வந்து நீங்கள் பாக்கியவான்கள். அல்லேலூயா. நீங்கள் தப்பிக்கொள்ளவும் முடியாது. எங்களுக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம் கிடைக்கல. Vous avez cette chance, vous ne pouvez pas vous échapper de ce culte, de vos responsabilités, parce que vous avez dès le ventre de votre mère, vous êtes là. நீங்கள் சொல்ல முடியாது அவர் இயேசு, அவர் எல்லாம் தெரியும், நாங்கள் சாதாரண மனிதன், நீங்கள் சொல்ல முடியாது. Vous ne pouvez pas dire simplement Jésus, il fait plein de choses, il savait déjà tout, et moi je suis un simple humain. அவர் கருவில் இருந்தே அவங்க அப்பா அம்மா தேவனை மகிமைப்படுத்துறதை கேட்டார், வளர்ந்தார், அவருக்கு எல்லாமே நடந்தது. அவர் அதில் தான் கற்றுக்கொண்டாரே தவிர ஏற்கனவே அவர் பிதாவுக்கு சமமாக இருக்கிற இடத்துல இருந்து அவர் குழந்தையாக வரலை. அதை நல்லா புரிந்து கொள்ளணும். அவர் சாதாரண மனிதராக பிறந்து அந்த யூதர்களுக்குடைய வழிமுறைகள் சட்டங்கள் எல்லாம் படித்து தெரிந்து அதுக்குள்ளே கற்று தேர்ந்ததுனால தான் பிதாவை பற்றி பேசினார். On voit, je veux bien que vous compreniez que Jésus c'était un simple humain, il était fait de chair, il a appris petit à petit, il s'est fait diriger par ses parents, mais il a appris tout ça, cette audace, cette prestance, cette connaissance, il l'a cherché. அப்போ இதை நீங்கள் நம்புறீங்களா? சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுக்கொண்டதை பேச முடியும். அல்லேலூயா. Vous êtes capable à un jeune âge. ஆமாம். அடுத்து நம்ம 50வது வசனத்தையும் நம்ம படிப்போம். 50 verset. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. ஆமாம், 50 மட்டும் போதும். இந்த இடத்துல ஒரு சுவிசேஷ காரியத்தையும் நான் விதைக்க விரும்புகிறேன். Je vais vous parler de quelque chose maintenant. அந்த 50வது வசனம் 50 versetல Verset 50. அவர் அப்பாவையும் அம்மாவையும் பார்த்து சொன்ன விஷயத்தை Ce qu'il a dit à ses parents, அவங்க அம்மாவால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லைன்னு ஒரு காரியம் இருக்கு. அதனால படிச்சு on பாருங்க. voit qu'il புரியுதா? est dit qu'ils ne comprennent pas ce qu'il raconte. அவர் அவர்களுக்கு சொன்ன வார்த்தையை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை. Cette parole qui a été donnée, ils l'ont pas compris. இந்த வாலிபர்களுக்காக பேசும்பொழுது ஒரு சுவிசேஷ காரியம். C'est quelque chose d'important pour vous les jeunes. அநேகர் மரியாதை தெய்வமாக வணங்கும் போது Quand certains louaient Marie comme un dieu, இங்க பிதாவினுடைய காரியத்தை குழந்தையா இருக்கிற இயேசு திட்டவட்டமாய் பேசும்போது அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லைன்னு தான் நம்ம மரியாதை பார்க்குறோம். on voit que Marie, qui est un dieu selon certaines personnes, ne comprend pas ce que Jésus lui dit. இது எத்தனை பேருக்கு புரியுது? மரியாதை தெய்வமாக வழிபடுறவர்களுக்கு இந்த காரியத்தை சொல்கிறோம். அவர்கள் அதை கூட புரிந்து கொள்ள முடியும்னா அவங்க சாதாரண நல்ல ஒரு பெண்மணியாக தான் அவங்க இருந்தாங்க. On comprend à travers cela que c'est une simple femme, c'est une femme bon avec un bon cœur. அது அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லைன்ற வசனத்தை நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் இயேசு 12வது வயதிலேயே அவர் பிதாவினுடைய சித்தத்தை அறிந்திருந்தார். On voit qu'à 12 ans, Jésus il avait déjà compris ce qu'il devait faire.
ஆமாம், இதில் நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட விஷயம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். நான் இதில் ரொம்ப நேரம் அதை பற்றி பேசவோ அதை குறித்து நான் உங்களுக்கு திணிக்கவோ விரும்பலை. 12 வயதிலேயே நீங்கள் சிறு வயதிலிருந்து கருவிலிருந்து சபைக்கு வந்திருந்து நீங்கள் பைபிள் படித்து அநேகருடைய பேசுகிற வசனங்கள் கேட்டு ஜெபத்தில் இருந்து உபவாசத்தில் இருந்து நீங்கள் பழகி வந்தால் உங்களால் எல்லா இடத்துலையும் இயேசு கிறிஸ்துவை பேச முடியும். அல்லேலூயா. Alléluia. Je vais revenir pour ce qu'il a dit. Vous êtes capable à un jeune âge, parce qu'on voit Jésus, il l'a compris dès le départ, à un jeune âge, vous êtes capable de faire de même. Vous êtes capable de louer, vous êtes capable de proclamer le nom du Seigneur. Mettez-y du cœur. Vous pouvez le faire, c'est possible. Parce que Jésus, là, il est simplement fait de chair. அதே நேரத்தில் நம்ம 51வது வசனத்தையும் பார்ப்போம். 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, et sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. இவ்வளோ பெரிய காரியங்களை உணர்ந்து பரலோக காரியத்தை பேசுகிற அந்த இயேசு சங்கத்தையன் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறோம், அவர் அவர்களுக்கு கீழ்ப்படைந்திருந்தார். ஹல்லேலூயா. அதுதான் பெரிய காரியம். அவங்க அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் மற்ற சொந்த பந்தங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அவர் பெரிய ஞானம், பெரிய புத்தி, பெரிய வளர்த்தி, பெரிய தயவு, எல்லாரிடத்திலும் பெரிய பேர் இருந்தாலும் ஒன்றை அவர் செய்தார்னு பார்க்குறோம், அவர்களுக்கு அவர் கீழ்ப்படைந்திருந்தார். அல்லேலூயா. அவர் ஒபேஸ் பண்ணார், ரொம்ப அவர்களுக்கு அடங்கி இருந்தார். Là, je vous explique une chose. Jésus, il avait 12 ans. On voit qu'il a une grande sagesse, une grande intelligence, quelque chose qui le démarque. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est qu'il se soumet à ses parents. அதான் நம்ம முக்கியமாக எடுக்கணும். நீங்கள் இப்போது பிரதர் சொன்னார், அதனால் நான் நாளிலேருந்து பெருசாக நான் பைபிள்லாம் படித்து நிறைய காரியங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிறேன்னு சொல்லும்பொழுது அதில் உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கே தெரியாத காரியங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துவார், கற்றுக் கொடுப்பார். Vous pouvez apprendre de vous-même des choses que même vos parents ne savent pas. Et ils peuvent vous apprendre également. ஆனால் நீங்கள் உடனே நான் தான் பெரியவன்னு போயிடாமல் உங்கள் தாயின் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து பாருங்கள், கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். Ne vous dites jamais que vous êtes meilleur que vos parents parce que vous comprenez quelque chose. Soumettez-vous à vos parents. அந்த வசனத்துக்கு அப்புறம் தான் நம்ம செகண்ட் தூவில் பார்க்குறோம், ஞானத்தில், வளர்த்தியில், தேவ கிருபையில், மனுஷர் தயவில் அவர் பெருகினார், அவர் வளர்ச்சி அடைந்தார். On voit qu'il croit en sa sagesse, en sa stature, en grâce devant Dieu et ses hommes. ஆமாம், இப்பொழுது இயேசு 12 வயசுலேயே அவர் எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்து காட்டினார்ன்ற காரியத்தை பார்த்துட்டோம். அடுத்து ஒரு ஊழியக்காரன், ஒரு வயசில் கொஞ்சம் பெரியதாக இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரர் வாலிப வயதில் இருக்கிற ஒரு ஊழியக்காரனுக்கு கற்றுத்தருகிற சில 1-2 காரியங்களை நம்ம பார்க்க போகிறோம். 1 தீமோத்தேயு எடுத்துக்கொள்வோம். Du coup, là, on a vu les bienfaits qu'a fait Jésus pendant son jeune âge. Là, on va voir de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'a fait un autre serviteur. On va prendre 1 Timothée. 1 தீமோத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம். 5. 1 Timothée 5. ஒன்று தீமோத்தேயு 1 Timothée 5ஆம் அதிகாரத்தில் 5. அந்த 1, 2, 3 வசனங்கள். Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si à une veuve a des enfants ou à des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la pitié avant leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils sont. 3 வரைக்கும் போதும், 2 போதும். 1-2 வசனங்கள் மட்டும் மறுபடியும் நீங்கள் படிங்க. 1-2 மட்டும். Ne réprime pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les jeunes femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. இங்கே பவுல் அவர் ஏதோ அவர் இஷ்டத்துக்கு ஊழியம் செய்து போகிற ஆள் இல்லை. On voit que Paul n'est pas quelqu'un qui ne se soucie pas de son entourage. அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஊழியம் செய்யும் பொழுது அவருக்கு கூட ஒரு வாலிபனை அவர் உருவாக்கி அவருடைய ஊழியனாக உருவாக்குகிற ஒரு பவுலடியாராக இருக்கிறார். On voit que Paul, c'est pas seulement quelqu'un, il va former un de ses frères pour qu'il grandisse en un grand serviteur. அப்பொழுது பவுல் தீமோத்தேயுக்கு ஒரு சில காரியங்கள் கற்றுக் கொடுக்கிறார். என்னன்னு பார்ப்போம். Et du coup, il apprend quelque chose à Timothée, on va le voir tout de suite.
தீமோத்தேயுவை பார்த்து அவர் சொல்றாரு, தீமோத்தேயுவே, உன்னுடைய சபையில் முதிர் வயதுள்ளவனை நீ பார்த்தால், வயசில் பெரியவங்களை, ஒரு ஆண் வயசில் பெரியவராக இருக்கிறவரை பார்த்தாக்கா அவரை நீ வந்து கடிந்து கொள்ளாத, கோபமாக பேசாத, அவர் மேலே எரிச்சலாக இருக்காத, நீ அவரை தகப்பனை போல அவரை பாரு. அல்லேலூயா. Alors, ce qu'il dit là, Paul à Timothée, il le dit quand vous voyez un vieillard, un vieux, mais respecte-le comme ton père. அது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. நம்முடைய சபையில் வயதில் பெரியவங்க இருக்கும் பொழுது இங்கே தான் நம்ம இயேசுவோட அந்த சிந்தனையை காட்டுறோம். அவர் பிதாவினுடைய சித்தத்தையே பேசுகிறா இருந்தாலும் அவர் பெற்றோர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்தார்னு பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? On voit à travers Jésus que même s'il avait des grandes responsabilités, il se soumet quand même. Et on voit à travers ce verset également. இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குற தீமோத்தேயும் சாதாரண ஊழியக்காரன் அல்ல. பவுல் அவரை நல்ல ஸ்ட்ராங்காக உருவாக்குனார். அந்த நேரத்தில் அவருக்குள்ள ஒரு நான் தான் நல்லா தேறி இருக்கிறேன்ற அந்த மேட்டிமையும் அந்த ஒரு கூடாத காரியம் வராதபடிக்கு சபையில் வயதில் பெரியவங்க இருந்தால் அவங்க நீ கடிந்து கொள்ளாத. ஏதோ ஒரு நேரத்தில் அவங்க பிழை விடுவாங்க, வயசு அதிகமாகிடுச்சு தானே, ஏதோ ஒரு காரியத்தில் அவங்க தவறுவாங்க, நீ அவங்கள கோபமாக பேசிடாத, உங்கள் அப்பாவை போல பாருன்னு கற்றுக் கொடுக்குறார். அல்லேலூயா. On voit que Paul, il a formé Timothée pour devenir un grand serviteur. Et Timothée, c'est pas n'importe quel serviteur. On voit qu'il a fait de nombreuses choses dans sa vie. Et on voit dans cette formation qu'il lui apprend à respecter ceux qui sont âgés. Parce qu'ils n'ont pas forcément toute leur tête, ils n'ont pas forcément tout compris. Et de les respecter en tout temps et de les voir comme leur père. இரண்டாவதாக பாலிய புருஷரை சகோதரரை போல பார்க்கவும். அது ஃப்ரான்ஸில் என்ன போட்டுக்குது அந்த பாலிய புருஷர்? Est-ce que tu peux relire le 1? அது நான் எங்கள் வயசுள்ளதான் இருப்பாங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். இப்போ நான், பிலிப் பிரதர், அப்ரஹாம் பிரதர், மற்றெல்லாம் அந்த லைனில் வருவோம்னு நினைக்கிறோம். அப்படி தானே இருக்குது? ஓகேவா? Juste après le vieillard, ce qui est écrit. அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கிற சகோதரனை நீ வந்து உன்னுடைய சகோதரனாக பாரு. கெவின் வந்து என்னை எப்படி பார்க்கணும்? Comment Kevin doit me regarder? சார், கெவின் வந்து என்ன என்னுடைய அண்ணன், அவர் என்னவெல்லாம் சொல்லலாம், அவருக்கு உரிமை இருக்குது, C'est mon grand frère. அப்படின்னு எங்களுக்குள்ள அந்த அன்பு. வயசில் பெரியவங்களாக இருந்தால் எங்கள் அப்பா, அவர் எதாவது பிழை விட்டாலும் பரவாயில்ல, என்னுடைய அப்பாவாக இருக்கிற நான் அவரை அன்பாக தான் பார்ப்பேன். இவர் என்னுடைய அண்ணன், நான் இவரோட நான் சகோதரனாக இருப்பேன். Alors vous devez comprendre cette différence, c'est-à-dire quand quelqu'un est plus âgé, vous devez le regarder comme un père. Quand vous voyez que c'est un homme d'à peu près votre âge, vous pouvez l'appeler comme un frère. அடுத்து 2வது வசனம் பார்க்குறோம். முதிர் வயதுள்ள ஸ்திரீகளை நீ தாய்களை போல பாரு. அதையும் படிங்க ஃப்ரான்ஸில். 2வது, Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. ஹல்லேலூயா. இன்னொரு இந்த சபையில் வயசில் பெரியவங்களாக இருக்கிற முதிர் வயது உள்ளவங்களை நீ வந்து இந்த வயசானவங்கள்ட்டே ஒரு பெரிய தொல்லை, இதுங்க ஏதாவது பேசிகிட்டே இருக்கும் அப்படி பார்க்குறதா, நான் தான் எல்லாம் தேடி இருக்கிறேன்னு இல்லாதபடிக்கு இந்த வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பு, ஒரு முக்கியமான ஒரு ஊழியம், ஒரு பங்கு இந்த இடத்துல பவுல் கத்தாராரு. அது என்னுடைய அம்மா. Alors, ce que vous devez comprendre là, c'est de ne pas regarder tout le monde de ces vieilles personnes comme des gens qui sont un peu rudes, qui sont un peu durs sur avec vous, mais de les voir comme votre mère, tout simplement. பாலிய ஸ்திரீகளை எல்லா கற்புடன் சகோதரிகளைப் போலவும் பாவித்து. அடுத்து அது கீழ் வசனம் என்ன சொல்லுது? அதில் வந்து மற்ற சகோதரிகள். Continue. Celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. அப்போ சபைகளுக்குள்ளே இருக்கிற மற்ற சகோதரிகள், ஜேர்ன் பொண்ணுங்க, கெவின் வயசில் இருக்கிற பெண், கெவினோட கூட 2 வயசோ கீழே சின்ன வயசோ எல்லாருமே அவர் எப்படி ஜேர்ன் பிள்ளைங்க எப்படி பார்க்கணும் அதை கற்றுத்தராங்க. அது என்னுடைய உடன் பிறந்த சகோதரி இல்லையா, என்னுடைய சகோதரி அப்படின்னு பார்க்க சொல்லி அந்த இடத்துல ஒரு கற்றுக் கொடுக்குறார். வயதானவங்களை நீ அப்பா போல பாரு, வயதான பெண்களை தாயை போல பாரு, உன் வயதுக்குள்ளே இருக்கிற பெண்களை நீ சகோதரியாக உன் உடன் பிறப்பாக பாரு. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இயேசு இந்த மாதிரி காரியங்களை கற்றதுனால தான் அவர் ஞானத்தில், அறிவில், எல்லாத்துலேயும் வளர்ந்தார். இந்த இடத்துல தீமோத்தேயும் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை கற்றுக்கொண்டார். Alors là, vous devez comprendre plusieurs choses. Une femme âgée, vous devez la considérer comme une mère. Une personne vieille, vous devez, un vieillard plutôt, vous devez considérer comme un père. Une personne de votre âge, vous devez considérer comme un frère. Et pour les filles, tout simplement, de votre âge, vous devez les considérer comme des sœurs. புரிஞ்சுதுங்களா? Vous comprenez? இயேசுவும் வந்து அவர் பிறக்கும் போதே ஞானத்தோட புத்தியோடு இல்லை, அவர் கற்றுக்கொண்டார். அவர் ஜெபாலயத்துக்கு கொண்டு போகிறாங்க, அங்கே தான் கற்றுக்கிறார் எல்லாமே. உங்களை போல்
12 வயசில் இருக்கிறவங்க 12 வயதிலிருந்து இதை யாராதெல்லாம் இன்னைக்கு கேட்டீங்களோ நீங்கள் தப்பிக்கொள்ளவே முடியாது, சாக்குப்போக்கு சொல்லவே முடியாது. நீங்கள் இன்னுமா உங்களை நீங்கள் வளர்ந்து இயேசுவை குறித்து எல்லாம் நீங்கள் பேசணும். Alors Jésus, il est pas descendu avec toute la connaissance du monde qui était ancrée en lui, mais il est descendu et il a appris. Et je vous invite à apprendre, mes frères et sœurs, comment vous comporter. Je vous invite à apprendre à méditer cette parole pour que vous avancez dans le droit chemin. அதுக்கு இன்னொரு வசனத்தை நம்ம பார்ப்போம். அப்படியே லூக்கா 4ல் வந்துருங்க. 4 On va revenir à Luc 4. ஒரு 4 வசனம் நம்ம பார்ப்போம். On va voir 4 versets. Luc 4, 17, 18, 19, 20. அதை நீங்கள் படிங்க. Luc 4, 17, 18, 19, 20. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les libres aux opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. இந்த லூக்கா 4ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த 4 வசனத்தை என்ன பார்க்குறோம்னா, Qu'est-ce qu'on voit dans ces 4 versets? இயேசுவும் கூட அங்கே ஜெப ஆலயத்தில் என்ன செய்தார்னு அங்கே இருக்குது. எல்லாம் படித்து பார்த்தீங்களா? என்ன இருக்குது? அவர் அங்கே பைபிள் எடுத்து படித்தாரா? படித்தார்னு இருக்கா? எந்த சாப்டர் படித்தார்? Est-ce qu'il a lu cette Bible? Quel chapitre il a lu? எந்த சாப்டர் படித்தார்? மறுபடியும் படித்து பாருங்க, உங்களுக்காக தான். C'est pour vous, relisez. தயவு செய்து படிங்க. அது ஏதோ ஒரு பைபிள் அவர் புத்தகம் எடுத்து அவர் படிச்சிருக்கிறார், அதில் போட்டிருக்கு. அதை படித்து பார்த்துன்னு சொல்லுங்க தயவு செய்து. Alors c'est quel livre? Ésaïe. C'est bien. ஹல்லேலூயா. அவர் ஏசாயா என்ற அப்போதைய தோரா, அப்போதைய பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகம் பாருங்க, அவர் இஷ்டத்துக்கெல்லாம் பேசலை. அவருக்கு அப்போது வேதத்தை படித்து தான் பேசுகிறார். ஹல்லேலூயா. அதே போல் நீங்கள் படிக்கும்பொழுது உங்களால் பேச முடியும். இந்த இடத்துல அவர் ஏசாயா புத்தகத்தை அவர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. அப்பொழுது ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் அவரிடத்தில் கொடுக்கப்பட்டது. அவர் புஸ்தகத்தை விரித்த போது, அவர் திறந்த போது, அவர் உவர் பண்ணி அதை படிக்கிற காரியத்தை பார்த்தோம். அங்கே 20வது வசனத்தில் அதை வாசித்து புஸ்தகத்தை சுருட்டி பணிவிடைக்காரரிடத்தில் கொடுத்து உட்கார்ந்தார். ஹல்லேலூயா. அவர் ஏறின இடத்துல ஒரு இஷ்டத்துக்கு பேசலை. சிலர் சொந்த கதைகள், கட்டுக்கதைகள், கிழட்டு கதைகள்லாம் பேசுவாங்க, தேவையில்லாத கதைகள்லாம் பேசுவாங்க. Alors là, on va voir quelque chose de très important. Là, tout à l'heure, on a vu que Jésus, il a appris. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a appris? On voit dans ce passage-là qu'il y a un passage qui est très clair, qui était dans la Torah, l'Ancien Testament. On voit le livre d'Ésaïe. On voit qu'il l'a étudié. Et pas seulement il l'étudie, on voit dans le 20 qu'il était parmi ceux qui écoutent. அப்போ அதை பிரிக்கிறாரு, அதை படிக்கிறாரு, அதை பற்றி மட்டும் சொன்னார். ஏதோ கதைகள்லாம் பேசலை. அதன் பிறகு அதை அவர் சுருட்டி அவர் கொடுத்துட்றாரு. உங்ககிட்டையும் ஏசாயா புஸ்தகம் இருக்கிறதா? பிள்ளைங்கிட்ட தான் கேட்குறேன், வாலிப பிள்ளைங்கிட்ட கேட்குறோம். நீங்கள் இனிமேலாவது இயேசுவை போல புத்தகத்தை திறந்து அதை படித்து அதை பிறருக்கு சொல்ல பழகுங்க. ஹல்லேலூயா. Alors je vous invite à lire le livre d'Ésaïe. Vous voyez cette attitude qu'il a? C'est pas simplement d'écouter. Il le lit, il le médite, il l'enroule et il le passe à autrui. C'est-à-dire qu'il apprend, qu'il médite et qu'il le fait passer. C'est pas simplement une attitude, c'est une attitude que vous devez comprendre et reproduire. அப்போ இந்த நாட்கள்ல இருந்து நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், எங்களோட இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகள், இதை தொடர்ந்து பார்க்குற வாலிப பிள்ளைகள் வேதத்தை படிங்க. அதில் இருக்கிற காரியங்கள் நீங்கள் எடுத்து பேசும்பொழுது கர்த்தர் உங்களோடு இருந்து செயல்படுவார். Alors pour les jeunes qui me regardent, pour les jeunes qui sont présents ici, je vous invite à comprendre, à méditer cette parole. Et à partir de là, tous les chemins s'ouvriront à vous. Vous comprendrez. நினைவுக்கு வருகிற ஒரு வசனத்தை மட்டும் நான் எடுத்து காட்டிட்டு முடிக்க விரும்புகிறேன். அப்போஸ்தலர் 18 Acte 18. Acte 18. ஆமாம், அப்போஸ்தலர் 18 18
ஆமாம், அப்போஸ்தலர் 18:25 வசனத்தை நம்ம 24, 25, 26 அந்த 3 வசனம் மட்டும் பார்த்து நம்ம துரிதமாய் முடிப்போம். 24, 25, 24, 25, 26. Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et ferme d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. இந்த இடத்துல அப்போலோ என்கிற நான் வாலிபனாக தான் அவரை பார்க்குறேன். அவர் வாலிபனாக தான் இருக்க முடியும். Alors là, on voit un jeune qui se nomme Apollo. Et moi, je vous le dis, je pense que c'est un jeune. அவன் சாதுரியவானும் வேதாகமங்களில் வல்லவனுமான அப்பல்லோன்னு அவன் பேர் இருக்கு. வேதாகமத்தை நல்லா படித்ததுனால வேதாகமத்தில் ஒரு வல்லவனாக இருக்கிற ஒரு அப்பல்லோ. On voit qu'il est dit que c'est quelqu'un de vaillant parce qu'il a étudié, parce qu'il a des connaissances. அவன் 25வது வசனத்தில் அவன் கர்த்தருடைய மார்க்கத்திலே உபதேசிக்கப்பட்டு யோவான் கொடுத்த ஸ்நானத்தை மாத்திரம் அறிந்தவனாய் இருந்து ஆவியில் அனலுண்ணவனாய் கர்த்தருக்கு அடுத்தவைகளை திட்டமாய் போதகம் பண்ணி வந்தான். அது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? அந்த 25வது நீங்கள் படித்து பாருங்கள். அந்த அப்போலோ என்றவன் அவன் ஏற்கனவே வேதத்தை நல்லா படிச்சிருந்தான், வல்லவனாக இருந்தான் வேதத்தில். அதை படித்ததுனால அவனுடைய கர்த்தருடைய மார்க்கத்தில் உங்களை மாதிரி இப்போ நீங்களும் தப்பிக்க முடியாது. உங்களுக்கு வேதம் இருக்குது, இங்கே உபதேசிக்கப்படுகிறது, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் சொல்லப்படுகிறது. அதில் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒரு வசனம் நீங்கள் எடுத்தாலும் நீங்கள் வளரலாம். Alors, on va voir ça tout de suite. On voit que Apollo, il était dans les synagogues et on voit quelque chose de très important que vous devez retenir. Vraiment, retenez bien. Par la force du Saint-Esprit, même s'il n'a pas fait le baptême de Jean, il n'avait pas connaissance du baptême de Jean, par le Saint-Esprit, il faisait les choses correctement. C'est quelque chose que vous devez méditer et avoir confiance que par le Saint-Esprit, vous ferez les choses correctement. அப்போ அந்த அப்போலோ அதை நல்லா படித்து தேர்னதுனால தான் அவன் ஆவியில் அனலாக இருந்து கர்த்தருக்கு அடுத்தவைகளை அவன் திட்டமாய் போதகம் பண்ணினான். அப்போது ஏன் அந்த யோவான் ஸ்நானகனுடைய ஸ்நானம் தான் அவன் எடுத்தான், ஏன் அதை காண்பிக்கிறாங்கன்னா, யோவான் ஸ்நானகனே சொல்லிட்டாரு, எனக்கு பின்னால் வருகிறவர் அவர் உங்களுக்கு இதை விட பெரிய ஒரு ஞான ஸ்நானத்தை தருவார், அவர் அக்னினால் கொடுப்பார்னு சொல்லியிருக்கிறார். அப்போது அந்த ஞான ஸ்நானம் பெற்ற அப்போலோ இவ்வளோ திட்டமாய் தேவ காரியம் பேசுவானாக இருந்தான். Alors, Apollo, il savait pas l'existence de Jean. Jean savait, il a dit qu'il y aurait quelqu'un de plus grand qui va arriver. On parle bien évidemment, je pense que vous savez de qui? De Jésus, qui va arriver juste après. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sert avec une servance, il a étudié, et avec l'esprit, il fait les choses correctement. அப்போ அந்த ஞான ஸ்நானம் நமக்கு போதாதுன்னு சொல்லப்பட்டு இருக்குது வேதத்தில். யோவானுடைய ஸ்நானம் எடுத்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில், பிதாவின் நாமத்தில், பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் ஞானம் ஸ்நானம் தான் நமக்கு இன்னும் சிறந்ததுன்னு காண்பிக்கப்படுகிறது. On voit que vous devez comprendre que le baptême au nom de Jésus-Christ doit être important, doit être nécessaire dans votre vie. அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே எந்த ஞான ஸ்நானம் எடுத்தீங்க? Vous avez pris quel baptême? வாலிபர்கள் தயவு செய்து நீங்கள் பிதாவினுடைய நாமத்தில், இயேசுவின் நாமத்தில், பரிசுத்தாவின் நாமத்தில் தான் நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்தீங்க. அப்போ நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அப்பளோட நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பேசணும்? அல்லேலூயா. Alors vous avez pris votre baptême au nom puissant, au nom servant, au nom puissant du Saint-Esprit et Jésus-Christ. Vous avez pris ce baptême. Et vous devez être meilleur qu'Apollo, parce que vous avez bénéficié d'encore plus. Parce que lui, il n'avait pas pris son baptême, il n'avait pas connaissance de l'existence de Jean, mais il avait quand même une connaissance. Vous avez un supplément. Vous devez aller plus loin que lui. அங்கே லூக்கால பார்த்தோம். Vous avez vu dans Luc. தன்னுடைய பெற்றோரிடத்தில் இயேசு ரொம்ப தீர்க்கமாக சொல்கிறாரு, பிதாவுக்கு அடுத்தவைகளில் நான் இருக்க வேண்டும்னு சொல்கிறார். On voit qu'il le dit avec une certaine détermination. Je dois m'occuper des affaires de mon père. அதே ஆவி, அதே அந்த வைராக்கியம் இங்கே நம்ம அப்பல்லோக்குள்ள பார்க்குறோம்.
கர்த்தருக்கு அடுத்தவைகளை திட்டமாய் போதகம் நான் அவன் பண்ணினான்னு பார்க்கிறோம். Et cette détermination qui a été vue chez Jésus, on voit qu'elle est revenue, qu'elle était chez Apollo plutôt. C'est-à-dire qu'il le dit avec une fervence, une certaine animosité. Il le dit de tout courage, de toute force. அதுக்குள்ள எவ்வளவு ஒற்றுமையும் இருக்குது, அதற்குள்ள எவ்வளவு பெரிய காரியம் இருக்குது. பிதாவுடைய இடத்துல தான் நான் இருக்கணும்னு இயேசு திட்டவட்டமா சொல்றாரு. இங்க அப்போல்லோ சொல்றாரு, கர்த்தருக்கு அடுத்த காரியங்களை நான் போதகம் பண்ணணும். எவ்வளவு பெரிய வைராக்கியம் பாருங்க. On voit que cette détermination, elle est similaire. C'est-à-dire que Apollo, il dit avec une fervence que je vais servir le Seigneur. Je vais proclamer ce nom, comme Jésus l'a dit. Qu'il s'occupe des affaires de son Père, du Seigneur. நிச்சயமாக இந்த நாளில் வாலிபர்களுக்கு பேசப்பட்ட காரியம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். J'ai espoir que vous, mes frères et sœurs, vous avez compris la parole d'aujourd'hui. இந்த அளவுக்கு இந்த இயேசுவை போல, இந்த அப்போல்லோவை போல, இந்த தீமோத்தேயை போல வளரணும்னா நான் வேற எதுவுமே தேவையில்லை. நான் வேதத்தை நன்றாய் படிக்கணும், நான் ஆராய்ச்சி பண்ணணும். படித்தால் இந்த 3 பேரை மாதிரி நான் செயல்பட முடியும். Alors comme Apollo, comme Timothée, vous aussi, si vous mettez du sien, vous lisez cette parole, vous essayez de comprendre cette parole, vous serez meilleur qu'eux. இயேசுவை 12 வயசுலேயே பார்த்தோம். அவர் அதெல்லாம் கற்று தேறி பேசுகிறாரு. தீமோத்தேயை பார்க்குறோம். கற்றுக் கொடுத்த அந்த வயதில் மேலே இருக்கிற ஊழியர்கள் கற்றுக் கொடுத்த காரியங்களை அதை அப்படியே வாழ்க்கையில் அப்ளை பண்ணுறாரு. இங்கே அப்போல்லோவை பார்க்குறோம். அவர் அந்த எல்லா காரியங்களையும் கற்றதுனால தான் பேச முடியும். நீங்களும் இந்த நாளில் பார்க்குற வாலிபர்கள், நம்ம கையில் இருக்கிற அந்த வேதாகமத்தை விட பெரியசு ஒன்றுமே இல்லை. நம்ம பார்த்தோம், இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த வேதாகமத்தை எடுத்து தான் அவர் அங்கே போதிக்கிறார்னு பார்த்தோம். அனைவரும் இதை உணர்ந்தவர்களாக வாலிப பிள்ளைகள் எழுந்து நின்று நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். 12 வயது இயேசுவை போல நாங்களும் எல்லா இடத்துல எல்லா காரியமும் பேசணும். ஒரு தீமோத்தேயை போல இருக்கணும், ஒரு அப்போலோவை போல இருக்கணும்னு சொல்லி தயவு செய்து நீங்கள் எழுந்து நின்று ஒப்பு கொடுங்க. Mes frères et sœurs, vous allez vous mettre debout, mais je vous invite à comprendre, je vous invite à vous mettre debout, on va bientôt prier. Je vous invite à comprendre, surtout comme Apollo, comme Jésus qui a été formé à l'âge de 12 ans, vous en êtes capable. Vous pouvez les surpasser. Si vous avez cette détermination, vous avez la force du Saint-Esprit et une connaissance, une certaine envie de méditer cette parole dans votre vie, vous y arriverez. ஸ்தோத்திரமப்பா, இந்த நாள்லையும் இதை பார்த்த கேட்ட இந்த வாலிப பிள்ளைகள், அந்த சிறு பிள்ளைகள் 12 வயதுக்குள்ளே இருக்கிற 30 வயதுக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வாலிப பிள்ளைகளையும் நீர் ஆளுகை செய்யுங்க. பரிசுத்த ஆவியானவரே, நீரே அவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுங்க. நீங்கள் தகப்பனே, இந்த நாட்களில் இந்த பிள்ளைகளை தெரிந்து கொண்ட நோக்கம், இந்த பூமியில் பிறக்க வைத்த நோக்கம், கர்த்தருடைய காரியங்களை திட்டமாய் பேச, கர்த்தருக்கென்று வைராக்கியம் காட்டதான் என்று இவர்கள் உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்யுங்க. கடந்த நாட்கள் எல்லாம் நாங்கள் மறக்கிறோம், மன்னிக்கிறோம். இந்த நாட்கள் இருந்து கேட்ட, இதை அறிந்து கொண்ட பிள்ளைகள் இந்த வேதத்தில் பார்த்த அந்த 3 எடுத்துக்காட்டுகளை அவர்கள் இருதயத்தில் வைத்து ஒரு இயேசுவை போல, ஒரு தீமோத்தேயை போல, ஒரு அப்போலோவை போல அவர்கள் வாழ, அவர்கள் வைராக்கியம் காட்ட நீர் தகப்பனே இவர்களுக்கு ஆலோசனை தரும்படியாக, நடத்தும்படியாக வல்லமையான இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். Je prie en français, on va terminer ce culte. Alors, Seigneur, en ce jour, Seigneur, je me remets à toi, Seigneur. Je remets ces jeunes de cette église, aux jeunes qui assistent, Seigneur, aux jeunes qui ont moins de 30 ans, Seigneur. Seigneur, dirige ces jeunes à comprendre cette parole, à avoir envie de comprendre cette parole, d'envie de la méditer, Seigneur. Seigneur, tu donnes les outils pour, Seigneur. Aide-les à avoir cette envie, à se diriger, Seigneur. Comme Jésus à l'âge de 12 ans, à avoir cette soif de connaissance, Seigneur. Comme Apollo, proclamer la parole de tout cœur. Et comme Timothée, écouter les conseils de son formateur Paul. Seigneur, je prie que tu utilises ces jeunes, Seigneur, à comprendre cette parole, à se diriger selon cette parole, Seigneur. Qu'en toute chose, que tu les utilises, Seigneur, comme tu as utilisé tes fervents serviteurs, Seigneur. Timothée, Seigneur. Apollo, Seigneur. Et comme toi, tu nous as montré Jésus. Qu'à l'âge de 12 ans, nous aussi, on peut être capable de proclamer cette parole, de comprendre, d'avoir les bonnes questions. Que nous aussi, que les gens autour de nous se proclament et se disent d'où vient cette intelligence, d'où vient cette sagesse, d'où vient cette grâce devant Dieu et tous les hommes qui marchent selon cette parole, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.